ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان لی، بیعت الرضوان ایک درخت کے نیچے صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اس بیعت جہاں پر لی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فوراً وحی نازل کر دیا، اس درخت کے نیچے جو بھی صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں وہ سب سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا، آسمان سے وحی آ گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو کچھ سارے صحابہ بیعت کیے ہیں سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور یہ درخت جہاں پر بیعت کرنے پر جنت کی بشارت ملی، اللہ کے نبی کے دور کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور، اس دور میں دیکھتے کیا ہے کہ جو بھی صحابہ مدینے سے مکہ آتے ہیں، جو بھی عمرہ و حج کے لیے آتے ہیں، اس درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے سفر شروع کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی، ٹال لیا انہوں نے، آنے والے ایام کو پہچان لیے، کہا کہ اس شجر پر، اس درخت کی اتنی عقیدت بن گئی ہے مسلمانوں میں، یہاں سے 2 رکعت نماز پڑھ کے گزرتے ہیں۔ وہ زمانہ دور نہیں، وہ زمانہ بالکل قریب آ جائے گا جب لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی تو اس درخت کی پوجا بھی کرنے لگیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی فرصت میں یہ آرڈر نافذ کر دیا، یہ فیصلہ سنا دیا، اس درخت کو جڑ سے نکھار دیا جائے، اس درخت کو تن سے نکال دیا جائے، اس کا کوئی وجود باقی نہ ہو، اس لیے کہ لوگ اسے تبرک سمجھ رہے ہیں، آج اس کی عقیدت میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آگے چل کے اس کی کہیں پرستش نہ ہو جائے، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ لیا۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے اندر شرک ہے۔ ایمان کے دعوے کرنے والے لوگوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اس کی تائید اور اس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں کیا ہے کہ ایمان کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس ایمان پہ کھرے اترنے والے بہت کم ہیں، اور ایمان کے دعوے کرنے والوں میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن انہیں احساس بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید کو اٹھا کر اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ اس آیت سے مراد کفار و مشرکین ہیں، عرب کے مشرکین، کفار مکہ یہاں مراد ہیں، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کے اندر شرک ہے۔
قدیم دور میں جو اساتذہ پڑھایا کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ عرب جزیرے عرب کے کفار و مشرکین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ آیت جہاں کفار و مشرکین کے تعلق سے نظر آ رہی تھی، وہی آج مسلمانوں کے تعلق سے بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ مسلمان بھی آج وہ کام کر رہے ہیں جو کفار و مشرکین کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں گے کفار مشرکین جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے یا وہ بھی حج عمرہ کرتے تھے تو اس وقت وہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ یہ نعرہ تکبیر پڑھتے تھے، یہ تلبیہ بلند کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک کے۔ کیا کہتے تھے؟ تیرا تو کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے، هو لک تملکہ وما ملک، لیکن اس کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین طواف کرتے بھی اللہ رب العالمین کا توحید کا تو اقرار کرتے تھے، مگر ایک عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ ہر قبیلے والے کا ایک الگ بت تھا، ایک الگ پوجا ہوتی تھی، اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ یہ تیری عبادت میں اس کو بھی ہم شریک کرتے ہیں، لیکن یہ بھی خود کا مالک نہیں، اس کا بھی مالک تو ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت میں اگر دیکھا جائے، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل و ابو لہب ولید بن مغیرہ یہ سب موحد تھے، یہ سب پکے اللہ رب العالمین کو جاننے پہچاننے والے تھے، لیکن توحید الوہیت میں آ کر گڑبڑی کر لیتے تھے۔ جب اللہ کی بندگی کرنے کا مسئلہ آتا وہاں وہ شرک کی ملاوٹ کر بیٹھتے، اللہ کے ساتھ کسی اور بت کو شریک کر دیتے تھے، ورنہ توحید کے معاملے میں وہ بالکل پکے سچے تھے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید ان کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ بتوں کو جو مانتے تھے واقعی معنوں میں مکمل خدا نہیں مانتے تھے، اسے خدا ہی نہیں سمجھتے تھے، خدا تو اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے تھے، پھر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، پرستش کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود ان کے تعلق سے ذکر کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اسے معبود سمجھ کے عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمارے سے اللہ کا واسطہ قریب کر دے۔ ان کا وسیلہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ بت ہمارے رب سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ان نیک لوگوں سے ہم وسیلہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وسیلہ لینے والے مشرکین کو کافر کہا، مشرک کہا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، یہ ہم اللہ سے قریب کرنے والے، ان کا توسط، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، ان کے واسطے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو مشرک، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا۔ اور توحید ربوبیت کے اتنے سچے پکے تھے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے اگر ان سے پوچھا جائے، ان سے کفار سے سوال کرو، مشرکین سے سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند کس کے لیے مسخر کر دیے گئے؟ تو ابو جہل اور ابو لہب کا بھی جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا پیدا کرنے والا، مسخر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور آیت میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھو ان مشرکوں سے، پوچھو ان کافروں سے
کہ سوال کرو آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے، اور جو آسمان سے بارش نازل ہونے کے بعد یہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ سارے مشرکین کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید ربوبیت، اللہ کی ذات کو ماننے میں یہ سب موحد تھے، سب توحید پرست تھے، لیکن جب ان کو عبادت کی باری آتی، اس اللہ کی بندگی کرنے کی بات آتی، تو فوراً وہ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور بت کو شریک کر لیتے تھے اور کہتے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ توحید ربوبیت میں سچے پکے تھے، لیکن وہ گڑبڑی کرتے تھے، وہ معاملے کو بگاڑ لیتے تھے توحید الوہیت میں، اللہ کی بندگی میں آ کر۔ ان کی باتوں سے، ان کے نعروں سے کہیں توحید بھی جھلکتی ہے تو اسی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ بھی نظر آتی ہے۔ یہ مشرکین کا مسئلہ تھا۔ آج ہمارے مسلمان، وہ مسلمان جو اپنے اللہ کو رب ماننے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کرنے والے، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور تقدیر کی اچھی اور بری پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے اندر بھی شرک کی ملاوٹ نظر آتی ہے، شرک نظر آتا ہے۔ کیسے؟ آئیے ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، سب سے پہلی شرک کی ملاوٹ جو نظر آتی ہے وہ ہے شخصیت پرستی، نیک لوگوں کے معاملے میں غلو کرنا، نیک لوگ جو ہیں ان کے معاملے میں بڑا چڑھا کر رکھنا، ان کو حد سے تجاوز کر دینا ان کی تعریف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب نیک لوگ ہیں تمہارے سامنے، جو اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرو، ایسی لوگوں کی صحبت میں رہو، ان اللہ والوں کی باتوں کو مانتے رہو، ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ ان لوگوں سے چمٹ جائیے، آپ ان لوگوں سے باندھ لیجئے جو صبح و شام اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جن کے اندر تقوی للہیت پرہیزگاری ہوتی ہے، آپ ایسے لوگوں سے جڑ جائیے۔ نیک لوگوں سے جڑنا ہے، نیک لوگوں سے دوستی کرنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا ہے، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج نیک لوگوں کے ساتھ دوستی صحبت تو دور، آج انہیں اتنا بڑا چڑھا کر مقام دیا جاتا ہے کہ آج پیر و مریدی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج پیر و مرشد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان کے آستانوں میں جا کر سجدے کرتے ہیں، ان کے جا کر گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے ان کے پیر پڑتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ساری مرادیں ان سے مانگی جاتی ہیں، اور قبروں کے پاس جا کر وسیلہ طلب کیا جاتا ہے، ان کے واسطے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو مشرکین کرتے تھے، جو کفار کرتے تھے، نیک لوگوں کا وسیلہ لے لو وہ اللہ سے قریب کر دیں گے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا ہے۔ آج وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، آج وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں مسلمانوں میں سے، کہ نیک لوگوں کا وسیلہ لے لو اللہ سے قریب کر دیں گے، نیک لوگوں سے منتیں مانگو پوری کر دیں گے، ساری چیزیں اس سے ہماری نیتیں ارادے جڑ رہے ہیں۔ شرک نہیں تو اور کیا ہے، کافروں کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، سکرات کے عالم میں ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے چینی ہے، کبھی چادر اٹھا کر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں اور کبھی چہرے سے نکال دیتے ہیں۔ بے چینی، بے قراری، سکرات کا عالم میں دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایسے عالم میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے، اپنی امت کو بڑی پیاری وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى
इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। लानत हो अल्लाह की उन लोगों पर, लानत हो यहूदियों पर, लानत हो अल्लाह की नसारा पर, इसलिए कि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। उन्होंने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया, उन्होंने वहां उनकी कब्रों में जाकर सजदा करते हैं। ऐसे यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने फरमाया बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत है। यहूद और नसारा अंबिया की कब्र में जाकर सजदा करते हैं तो अल्लाह की लानत भेजी है अल्लाह के नबी सल्लम ने। और हम अल्लाह के नबी की नहीं, सहाबा की नहीं, किसी और बात के आने वाले अल्लाह वाले लोगों की कब्रों के ऊपर जाकर सजदा करना, उनसे मन्नतें मांगना, उन पे चादरें चढ़ाना, उनसे नजर नियाज मानना, ये शिर्क नहीं, अल्लाह की लानत नहीं बरसेगी तो क्या बरसेगी? अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में हैं। इस मसले को जरा गौर से सुनो। ये जितनी भी शिर्क की बातें हैं ना, वो सब कुफार मुशरिकीन बुत परस्त लोगों के ताल्लुक से है। क्या समझते हैं? बुत परस्त लोगों के ताल्लुक से, जो बुत बनाकर पूजा करते हैं उनके ताल्लुक से ये सारी बातें आई हैं। जरा गौर करो, इस बात में अगर किसी का इख्तिलाफ हो तो मेरे सामने पेश करो। जो दुनिया में सबसे पहला शिर्क शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? जब आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से, नस्ल में से नेक अल्लाह वाले वली सिफत लोग जब दुनिया से गुजर गए, गुजर जाने के बाद शैतान ने वसवसा धीरे धीरे डालते कहा कि इन नेक लोगों की तस्वीर बनाओ, मूर्ति बनाओ, फिर उनके सामने तुम पूजा करो। या आखिरी स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया। कैसे लाया मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि बुत बनाकर कहा कि उनको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा, और फिर कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद इसी की इबादत करते थे, करो। वो जो बुत बनाए थे वो कौन थे? कोई दूसरा स्टैचू नहीं था, कोई दूसरा बुत नहीं था, वो इस दुनिया के अल्लाह वाले लोग थे। ये वली सिफत लोग थे, वो अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे थे, जिसको कुरान मजीद ने सूरह नूह में जिक्र किया। वद्दौ वला सुवाअ वला यगूथ व यऊक व नसरा वक़द अज़ल्लू कसीरा। ये सब अल्लाह के नेक बंदे थे, इनकी पूजा करने के लिए उन्होंने एक मूर्ति बना ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को मुशरिक और काफिर कहा है, गुमराह कहा है। और वही तो कर रहे हैं, बुत तो नहीं बना रहे, लेकिन डायरेक्ट जाकर इंसान जो मुर्दा जमीन में गड़ा हुआ है, जो वली अंदर से बैठे, अंदर वफात की हालत में सोए हुए हैं, और ऐसी जगह पे जाकर सजदा करते हो, ये बुत की, ये शिर्क की बदतरीन शक्ल नहीं तो और क्या है। हम क्या समझते हैं? सिर्फ गैर मुस्लिम बुत कर रहे हैं, गैर मुस्लिम शिर्क कर रहे हैं, खुद हम शिर्क कर रहे हैं। जो शिर्क आया हुआ है वो शिर्क ही अल्लाह वाले लोगों की तरफ से, अल्लाह वलियों को पूजने की वजह से अल्लाह ताला ने काफिर मुशरिक कहा है। फिर आज ये बात तो क्यों नहीं समझ रहे? सही बुखारी की रिवायत मैंने आपके सामने रखी है। ये शिर्क की सबसे पहली मिसाल है, शिर्क की सबसे पहली मिलावट है ईमान के साथ। नंबर 2, आसार परस्ती। आसार परस्ती किसे कहते हैं? आसार परस्ती वो है जो किसी दरख्त को तबर्रुक समझ ले, किसी पत्थर को तबर्रुक समझ ले, किसी झंडे को तबर्रुक समझ ले, किसी जगह को तबर्रुक समझ ले। ये मुतबर्रिक समझना कि फला दरख्त बड़ा बाबरकत है, फला झंडा बड़ा बाबरकत है, फला चीज बड़ी बाबरकत है, ये तसव्वुर नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हरमैन शरीफैन के बारे में बताई है, उसके अलावा दीगर यहां के आने दूसरी चीजों पर कोई तबर्रुक का तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की जिंदगी की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लम जब फतेह मक्का कर लिए, मक्का फतह हो गया, तो वहां से निकलकर अल्लाह के नबी सल्लम हुनैन की तरफ जा रहे थे। हुनैन के पास देखते क्या है कि कुछ मुशरिकीन कुफार आए हैं और एक दरख्त है, उस दरख्त का नाम था ज़ातु अनवात। उस ज़ातु अनवात दरख्त पर अपने तलवारों को लटका रहे थे तबर्रुक हासिल करने के लिए। कौन? कुफार और मुशरिकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब अपने कौम को, अपने सहाबा को लेकर निकले थे,
جب فتح مکہ ہوا ابھی ہفتہ دو ہفتے بھی نہیں گزرے تھے, ابھی نئے نئے مسلمان تھے وہ صحابہ, ان کو لے کر حنین کی طرف نکل رہے تھے. اس درخت کے پاس مشرکین تلواریں لٹکا رہے تھے. اس درخت کو بابرکت سمجھتے تھے, تبرک سمجھتے تھے. جب صحابہ وہاں سے گزر ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات, اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک درخت انوات بنا دیجئے جس طرح مشرکین اس ذات و انوات سے تبرک حاصل کرتے ہیں. اللہ کیا سوال کر بیٹھے, اللہ کے نبی جس طرح مشرکین درخت سے تبرک حاصل کرتے ہیں ویسے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے, ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں. ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, پرانے خیالات باقی تھے, پرانی عقیدتیاں کچھ زندہ تھی ان کے دلوں میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اے نادان میرے صحابہ, اے نادان میرے صحابہ, کیوں اس طرح کا سوال کر رہے ہو؟ صدیوں پہلے نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسی طرح سوال کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو, بنی اسرائیل کو لے کر ایک بت پرست قوم کے پاس سے گزر رہی تھی, بتوں کی پوجا کر رہے تھے, دیکھ کر قوم نے بھی کہا, موسیٰ کی قوم نے بھی کہا کہ اے موسیٰ جس طرح انہوں نے بت بنا لیا ہے ہمارے لیے بھی بت بنا کر دے دو, ہم بھی عبادت کریں گے, ایک ہی خدا کی کب تک عبادت کریں, ایک ہی اللہ کی کب تک عبادت کریں, ہم بھی الگ الگ لوگوں کی عبادت کریں گے, مزہ ملے گا, لہذا ہمارے لیے بھی ایک الگ خدا بنا کر دو. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا ویسے ہی تم سوال کر رہے ہو میرے نادان صحابہ, یہ تو شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی. اور آج ہمارے دیکھیے جس طرح غیر مسلموں میں درختوں پہ تھاگے باندھنا, درختوں پہ تعویذیں باندھنا, درختوں پہ نظر و نیاز کرنا, درختوں کے پاس کچھ چڑھاوا چرانا, آج مسلم علاقوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں. درختوں کو تھاگے باندھے جاتے ہیں, نظر و نیاز کی جاتی ہے, وہاں منتیں مانی جاتی ہیں, تبرک کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں. ہر گھر پہ جھنڈے کی عقیدت ہوتی ہے, اپنے اپنے گھروں پہ عقیدت کے اعتبار سے عقیدہ رکھتے ہوئے جھنڈے لہرانا, یہ سب غلط تصور ہے, یہ شرک کی ملاوٹ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان لی, بیعت الرضوان ایک درخت کے نیچے صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, اور اس بیعت جہاں پر لی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فوراً وحی نازل کر دیا. اس درخت کے نیچے جو بھی صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں وہ سب سارے صحابہ جنتی ہیں. قرآن نے اعلان کر دیا, آسمان سے وحی آ گئی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اس درخت کے نیچے جو کچھ سارے صحابہ بیعت کیے ہیں سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے, جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اور یہ درخت جہاں پر بیعت کرنے پر جنت کی بشارت ملی, اللہ کے نبی کے دور کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور, اس دور میں دیکھتے کیا ہے کہ جو بھی صحابہ مدینے سے مکہ آتے ہیں, جو بھی عمرہ و حج کے لیے آتے ہیں, اس درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے سفر شروع کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی, ٹال لیا انہوں نے, آنے والے ایام کو پہچان لیے, کہا کہ اس شجر پر, اس درخت کی اتنی عقیدت بن گئی ہے مسلمانوں میں, یہاں سے 2 رکعت نماز پڑھ کے گزرتے ہیں. وہ زمانہ دور نہیں, وہ زمانہ بالکل قریب آ جائے گا جب لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا, جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی, تو اس درخت کی پوجا بھی کرنے لگیں گے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی فرصت میں یہ آرڈر نافذ کر دیا, یہ فیصلہ سنا دیا, اس درخت کو جڑ سے نکھار دیا جائے.
इस दरख्त को तन से निकाल दिया जाए, इसका कोई वजूद बाकी ना हो, इसलिए कि लोग उसे तबर्रुक समझ रहे हैं। आज उसकी अकीदत में 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, आगे चल के उसकी कहीं परस्तिश न हो जाए, इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फैसला लिया कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्ल शिर्क में मुब्तला हो जाए, उस अकीदे को, उस दरख्त को मानने लगे, उस दरख्त की पूजा में लग जाए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह बड़ा हकीमाना फैसला लिया था। हाज़रीन, इससे मालूम हुआ इस्लाम में कोई दरख्त तबर्रुक का नहीं है, कोई झंडा तबर्रुक वाला नहीं है, कोई चीज ऐसी वैसी तबर्रुक की हम जो मिल गए उसे तबर्रुक बना ले, ये ऐसा नहीं है। जहां जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने बताया है, उसके अलावा किसी और चीज पर हमारा ईमान नहीं कि उसे तबर्रुक हासिल किया जाएगा। अगर कोई समझता है उसने शिर्क किया, अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट की। नंबर 3 कि शिर्क की मिलावट कहां होती है? हमारे ईमान के अंदर एक ऐसा खतरनाक शिर्क घुसा हुआ है जो आज हम उस अकीदे को मानते हैं मगर हमारे अंदर जरा बराबर भी एहसास नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं। वो है सितारों की परस्तिश, सितारों की पूजा। सितारों को मानते हैं हम, और हमारी जबानों से शायद कई मर्तबा निकल भी चुका होगा ये शिर्क या जुमला, और हमें एहसास भी नहीं। वो क्या है? दुनिया में जो हादिसे होते हैं वो सितारों की तासीर से होते हैं। दुनिया में जो बीमार होता है वो सितारों की तासीर से होता है। फला का सितारा मजबूत है, फला का सितारा कमजोर है। अगर कोई इंसान बार बार बीमार हुआ उसे कहता है तुम्हारा सितारा कमजोर है। अगर कोई इंसान अचानक डर गया, बिछक गया, किसी को देखकर घबराहट की वजह से कमजोर हो गया, सितारा कमजोर है इसलिए डरा बिचका है, घबराहट हो रही है, सितारा कमजोर है। अगर कोई इंसान अचानक हादसे में मरते मरते बच के आ गया तो सितारा मजबूत है तेरा। अगर कोई इंसान खबरस्तान में रात में अकेला जाकर आ गया, सितारा मजबूत है, डरा नहीं खबरस्तान में भी। ये सितारे का जो तस्वुर है ये शिर्किया तस्वुर है। और अफसोस की बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत सुधार आई है। कुछ हमारे उलमा के अंदर भी सितारे का अकीदा पाया जाता था, मालूम नहीं चलता था क्या है। शायद आज बहुत सारे लोग करते हैं। उठा के देखो जो रुखे हैं शादी के रुखे उठा के देखो, उसके अंदर एक जुमला लिखा होता है, एक ताबीर लिखी होती है, फला साहिब की दुख्तरे नेक अख्तर। आपको याद भी होगी ये जुमले बहुत सारे लोगों को। निकाह जब भी पढ़ाते थे उलमा ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, फला साहिब की दुख्तरे नेक अख्तर का निकाह फला साहिब के बेटे से निकाह करा रहे हैं। ये अख्तर कहां का है? ये अख्तर क्या है? ये अख्तर सितारे का नाम है। ये अख्तर सितारा है, इसके अंदर सितारे का अकीदा छुपा हुआ था, लोग पहचान नहीं पाए। ये दुख्तरे नेक अख्तर का मतलब ये है फला साहिब की बेटी का नेक सितारा, नेक सितारा। इस तरह की ताबीर ये शिर्किया ताबीर है, सरी शिर्क है, कुफ्र है। इस तरह सितारों का अकीदा रखना, सितारों को मानना, ये हमारे ईमान में शिर्क की मिलावट है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मर्तबा सफर में थे। जब सफर कर रहे थे तो रात में अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो कुछ सहाबा ने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाह, मुतिरना बिफज़लिल्लाह, ये बारिश तो अल्लाह के फजल से नाजिल हो रही है। कुछ सहाबा ने कहा मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा, ये बारिश तो फला सितारे की वजह से हो रही है। सुबह होने की देर थी, आसमान से वही नाजिल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लम के पास ये वही आ गई और अल्लाह के नबी सल्लम ने सुबह उठते ही फौरन अपने सहाबा से कहा, अल्लाह ताला ने आसमान से ये बात नाजिल की है, मेरे कुछ ऐसे बंदे सुबह ऐसी हालत में की है वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं और सितारों का कुफ्र करते हैं, सितारों को झुटलाते हैं और अल्लाह पे ईमान लाते हैं। और कुछ मेरे बंदे ऐसी हालत में सुबह की है जो मेरा इनकार यानी अल्लाह का इनकार करते हैं और सितारों पे ईमान लाते हैं। यही बात थी, मुतिरना बिफज़लिल्लाह कहने वाले अल्लाह पे ईमान लाए, सितारों का इनकार किया। और जिन लोगों ने ये कहा मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा कहा, उन्होंने सितारों पे
ईमान लाया, अल्लाह का इनकार किए। ये अल्लाह के नबी वसल्लम ने फौरन वही नाजिल होती ही सहाबा को सुनाई तो सहाबा फौरन अपना ईमान दुरुस्त कर लिए, अपनी गलतियों की इस्लाह कर लिए और अपने ईमान को मजबूत की। ये है, ये होना चाहिए हमारा ईमान। सितारों पे ईमान नहीं, अल्लाह पे ईमान हो। सितारों पे ईमान कैसे कैसे हमारे अंदर घुस रहा है हम नहीं समझते। बहुत सारे लोग, उनके पास ये बातें आती हैं व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में, अखबारात में आते हैं, जिसका नाम ता से शुरू होता है ये फला सितारे वाला है, जिसका नाम सीन से शुरू होता है फला वाला है, फला ऐसा सितारा, फला वैसा सितारा। ये सब सितारों का अकीदा है, ये सरी शिर्क है, ये सरी कुफरिया अकीदा है। इन कुफर से बचो, इस शिर्किया आमाल से बचना चाहिए। नंबर 4, जो हमारे ईमान के साथ शिर्क की मिलावट हो रही है, वो चौथा मसला ये है कि बदशुगूनी का अकीदा, बदफाली का अकीदा, नहूसत का अकीदा, ये खतरनाक अकीदा है। ये एक दौर में सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन के अंदर पहचाना जाता था और आज कुफ्फार और मुशरिकीन से बढ़कर मुसलमानों में नजर आ रहा है। कैसे? काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब समझते काम अनसक्सेसफुल, काम नहीं होगा, हमारा मकसद फेल, चलो हम दूसरा काम कर लेंगे। जिस मकसद से निकला था वो काम फेल हो जाएगा क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काट दी है। किसी के घर पे उल्लू बैठकर आवाज करता है, उल्लू की आवाज सुनी तो कहते हैं हमारे घर में हादिसा होने वाला है, हमारे घर में किसी की वफात होने वाली है। अगर कौवों का झुंड किसी के घर के पास आकर कां कां कहने लगे, कहते आज कोई बड़ी मुसीबत तो आने ही वाली है, क्योंकि कौवे का झुंड हमारे घर पे आके आवाजें कर रहा था। शादी हो गई, शादी होने के बाद दुल्हन किसी के घर में आती है और आने के बाद किसी की वफात हो गई तो कहते हैं फला दुल्हन के पैर मनहूस हैं, वो औरत मनहूस है। अगर कोई दामाद बनकर गया और उसके बाद उसके घर में किसी की वफात हो गई तो दामाद पे इल्जाम। अल्लाह पे भरोसा नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं, नहूसत का अकीदा करते हो। नहूसत फला नहू मनहूस है, फला मनहूस है, कोई मनहूस नहीं, जो मनहूस कहता है वो मनहूस है। इस्लाम में न कोई दिन मनहूस है, न कोई रात मनहूस है, न कोई साल मनहूस है, न कोई महीना मनहूस है, न कोई इंसान मनहूस है, न कोई जानवर मनहूस है, न कोई जगह मनहूस है। कोई चीज इस्लाम में मनहूस नहीं, जो मनहूस कहता है वो मनहूस है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन। अल्लाह के नबी ने कहा बदफाली लेना, नहूसत का अकीदा रखना शिर्क है, नहूसत का अकीदा रखना शिर्क है, नहूसत का अकीदा रखना शिर्क है। और आज हमारे मुसलमान कैसे हैं? ईमान का दावा करते हो, घर में दाखिल होने के बाद किसी की मौत हो गई, कोई नया घर में चला गया, मौत हो गई, ये घर मनहूस है। नई गाड़ी लिया, एक्सीडेंट हुआ, मनहूस है। अगर बीवी घर में बहू आ गई, कोई इंतकाल हो गया तो मनहूस है। कौन मनहूस नहीं? मनहूस कहने वाला मनहूस है। अल्लाह के नबी ने कहा ला अदवता वला तियारता वला हामत वला सफर। अल्लाह के नबी ने कहा कोई किसी की बीमारी किसी और को लगती नहीं है, कोई बदशगुनी नहीं, कोई बदअकीदा नहीं, कोई ये मनहूस नहीं, बदशगुनी का अकीदा मनहूस नहीं है। इस तरह अकीदा रखना नहीं चाहिए। और खुसूसन माह सफर को, जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, उस माह सफर को मनहूस कहते हो। अरे मुसलमानों, सफर को मनहूस कहने की दलील तुम्हारे पास कहां है? मनहूस कहने वाले सुन लो, तुम्हारे अंदर और मुशरिकीन के अंदर क्या फर्क रहा? जो कहते हैं कि आषाढ़ का महीना है, मनहूस है, श्रावण का महीना है, मनहूस है, पैसा खर्च मत करो, बेटियों को घर से बाहर न भेजो और हमारे किसी से शादी ना करो, रिश्ते टूट जाएंगे। इस सब अकीदा पेश करने वालों, गैरों का अकीदा तुम्हारे सीनों में बसा गया है, तुम्हारे घरों में घुस गया है, तुम्हारे ईमान में मिलावट कर रहा है और तुम्हें एहसास भी नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा ईमान रखोगे तो शिरकुन अत्तियरा तो शिरकुन। अल्लाह के नबी ने कहा। एक मर्तबा का वाकया है, एक बादशाह सुबह उठा, एक गुलाम का चेहरा देखा, एक मजदूर का चेहरा देखा, उसके महल में काम करने वाला था। और उस दिन बादशाह के कोई काम नहीं हो रहा था। बादशाह जो भी काम कर रहा है वो फेल हो रहा है, बादशाह जो भी काम कर रहा है फेल हो रहा है,
कोई काम नहीं बन रहा, टेंशन पे टेंशन आ गया। पूछा, एक आदमी के पास गया, आज मेरा कोई काम नहीं हो रहा, आज मेरा पूरे काम फेल हो रहे हैं, परेशान हो। तो उसने कहा, सुबह उठते ही पहली किसकी सूरत देखी, पहले गौर करो। उसने कहा, उठते ही फला एक गुलाम की सूरत देखी, मेरे नौकर की सूरत देखी। कहा, वो मनहूस है, उसका चेहरा देखने की वजह से तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा। बादशाह सोचा, सीधा तख्त पे आकर बैठा और कहा, उस गुलाम को लाया जाए। कहा, जब से सुबह उठा तो पहली इसकी सूरत देखा, ये मनहूस सूरत देखने की वजह से आज मेरा कोई काम नहीं हो रहा, लिहाजा इसे फांसी के फंदे में चढ़ा दो और कत्ल कर दो, इसे मार दो, मेरी सूरत के सामने नजर ना आए। तो उस वक्त एक अक्लमंद वजीर ने उठकर कहा, ऐ गुलाम बता, सुबह जब तू उठा तो किसकी सूरत देखा था? उसने कहा, मैं तो बादशाह हुजूर की सूरत देखा था। उस गुलाम ने भी कहा कि मैंने सबसे पहले उठा तो बादशाह की सूरत देखा था। उस वजीर ने कहा, ऐ बादशाह, जब तू गुलाम की सूरत देखा तो तेरे काम फेल हो रहे हैं बस। जब वो गुलाम उठ के सबसे पहले तेरी सूरत देखा तो उसकी जिंदगी फेल हो रही है। अब तू मनहूस है कि वो मनहूस है, तू मनहूस है कि वो मनहूस है। बादशाह ये सुनना था, परेशान परेशान हो गया, हैरान और शज्जर रह गया और अपने फैसले को छोड़ दिया। मालूम हुआ कि सबसे बड़ा मनहूस बादशाह निकला। तो ये मनहूसियत का अकीदा निकाल दो, ऐसा अकीदा रखने वाला शिर्क पे मरता है। और पांचवा मसला यह है, पांचवा शिर्क की मिलावट यह है ईमान के साथ कि तावीज गंडे, तावीज, हमारे जिस्म में तावीज, हमारे हाथ में तावीज, हमारे गले में तावीज, हमारे कमर में तावीज, हमारे घर के कोने कोने में तावीज, हमारी गाड़ियों में तावीज, धागे बंधे हुए हैं, लाल पीले हरे कपड़े बंधे हुए हैं। ये सब तुम्हें कपड़ों पे अकीदा, तुम्हें नींबुओं पे अकीदा। तुम्हारा नींबू सब बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। एक नींबू अगर रास्ते में गिर गया ना, वहां से गुजरने के लिए ऐसा डरता हो। अकीदा देखिए, नींबू पे अकीदा अटक गया। मिर्ची अगर कहीं गिरती हुई नजर आ गई तो मिर्ची से डरने लगता है। हरा कपड़ा कहीं देख लिया, गिर गया, उससे डरने लगता है। अरे इंसान, तेरा अकीदा थागों पे, नींबू पे अटक चुका है, नारियलों में लटक चुका है। लिहाजा इन अकीदे को निकाल दो। तावीज भी तीन किस्म की बनाई जाती है। एक है जिसके अंदर कुरान मजीद की आयतें लिखती हैं, कुछ या तो मफहूम, कुछ इबारतें लिखी होती हैं, ये एक तावीज है। दूसरी तावीज क्या है? 1 2 3 नंबरात, अली बा हुर्फ तहज्जी लिखते हैं, एक तावीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तुम तावीज के तौर पर लटकाओ या तुम काले धागे, पीले धागे फला मजार फला दरगाह से लाकर लटका लो, शिर्क है। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। अगर तुम्हारी परेशानी है, कुरान पढ़ के दम करो, सुन्नत से साबित है, अल्लाह के नबी के अहादीस से साबित है। किसी तावीज लटकाना किसी सहाबी से साबित नहीं, न अबू हनीफा से साबित है, न इमाम मालिक से साबित है, न शाफी से साबित है, न इमाम अहमद बिन हम्बल से यह साबित है, कोई साबित नहीं। ऐसे काम तुम क्यों करते हो जिसको नबी ने शिर्क कहा है? दम करो, कुरान पढ़ के दम करो, तुम्हारे लिए जायज है, शिफा है। ये तावीज लटकाना जायज नहीं, शिर्क है, इससे बचो। अरे हाज़रीन, मैंने कई तावीजें देखी है। तावीजें खोल के देखो जी, तावीजें खोल के देखो। जितनी मैंने देखा है उसमें से 1 2 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तावीज खोल कर देखा, जो दूध की पैकेट आती नहीं, नंदिनी पैकेट, उसका टुकड़ा उसमें लिपट कर ऊपर कपड़े में बांध दिया गया है, उस पे हमारा ईमान। और एक ऐसा खोल के देखे जिसमें न्यूज़पेपर में फिल्म एक्टर हीरो का फोटो है और वो लपट कर तावीज के अंदर डालकर देते हैं, मुसलमान लटका लेकर फिरते हैं, ऐसा समझते हैं ये तावीज है हमारी पूरी मुसीबतों से निजात देने वाली। उठाकर देखो, अगर हमारे पास तावीज ऐसी है, खोल कर देखो, एक मर्तबा खोल कर देखो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मालूम करो। ऐसा तो नहीं खोलोगे तो पूरा जादू जिन उड़कर बाहर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। खोल कर देखो, हर एक अपने अपने
तावीज़ें पूरी पता चलेगी कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्या हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें शिर्क की तरफ लेकर जा रहे हैं या हमें सुधार रहे हैं, हमारी सेहत का ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा राज फाश हो जाएगा अगर अपनी अपनी तावीज़ें खोल कर देखेंगे। एक और तावीज़ की शक्ल है कंकर, मनके। इंसान अपने अंगूठियों में लगा लेता है काला पत्थर, लाल पत्थर, पीला पत्थर। जब से ये पत्थर डाल लिया हूं मेरे कारोबार में तरक्की तरक्की बिजनेस। कोई पत्थर तुम्हारा नफा और नुकसान का मालिक नहीं। अगर दुनिया में जितने पत्थर हैं देखे जाए तो उनमें हजरे अस्वद से बड़ा कोई और पत्थर नहीं। सबसे बड़ा अजीम पत्थर, सबसे बड़ा मुकद्दस पत्थर अगर हमारे पास कोई है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो हजर अस्वद है। और हजर अस्वद के बारे में क्या अकीदा, उमर बिन खत्ताब ने कहा वल्लाहि इन्नी लअअलमु इन्नका लहजर, कहा कि बेशक ऐ हजर अस्वद तो एक पत्थर है, ला तदुर्रु वला अन वला तनफा, न तेरे अंदर नुकसान पहुंचाने की ताकत है न नफा पहुंचाने की ताकत है। फलौला अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कब्बलतु कमा कब्बलत, कहते हैं अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बोसा न देते तो मैं भी बोसा नहीं देता तुझे। अल्लाह अकबर। ये अकीदा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिखाया। ए पत्थर, तेरे अंदर नफा नुकसान का कोई मादा नहीं, मैं सिर्फ बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है। अगर नबी बोसा ना देते तो मैं भी बोसा न देता तुझे। ये अकीदा होना चाहिए। नफा और नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, पत्थरों में कोई दम नहीं। पत्थरों से अकीदे निकाल दो। और आखिरी छठा अकीदा बताकर मुख्तसर बात खत्म करना चाहता हूं। आज हमारी उम्मत इसके अंदर बहुत मुलव्विस है। खतरनाक अकीदा, खतरनाक शिर्क ये है कि आमिल काहिन लोगों की बातें मानते हैं। आमिलों की बातें, काहिनों की, जादूगरों की बातें मानना। फला काहिन फला आमिल बोल दिया तो दुकान बनाओ तो दुकान बनाएंगे, फला जगह रखना है फला जगह ही रखेंगे, फला घर बनाना है तो फला घर में उसी वक्त में बनाएंगे, ओपनिंग अभी नहीं करना, जब तक तुम्हारी मूरत नहीं निकलेगी तब तक नहीं। इस मूरत की सूरत को लेकर क्या करें? ये सब शिर्क की अकीदे हैं। ये वास्तु के कितने अकीदे हैं। तुम्हारा दरवाजा इधर बैठना है, तुम्हारी खिड़कियां इधर बैठनी है, तुम्हारा बैतुल खला इधर बैठना है, तुम्हारा बेडरूम वो तय करता है, तुम्हारा हॉल वो तय करता है, तुम्हारी किचन रूम वो तय करता है, तुम्हारी खिड़कियां, तुम्हारे दरीचे, तुम्हारे दो सब वास्तु के तरीके पे तय करते हैं। इस्लाम में कोई वास्तु नहीं, कोई तरीका नहीं। जो तुम्हारे घर का अंदाज है, जो तुम्हारी सहूलत है वैसे बना लो। मैं सुन रहा था परसों ऐसे ही कहा कि वास्तु का तरीका लाया गया तो वास्तु के तरीके से बोला गया डोर ओपन होती सबसे पहले बैतुल खला बोलते। अल्लाह अकबर। सबके घरों में हाल देखा गया, वास्तु ने कहा कि नहीं, डोर खोलती सबसे पहले बैतुल खला होना चाहिए। बैतुल खला बनाए बाद में हाल बनाए। क्या तरीका है? कैसे अकीदे हमारे जा रहे हैं, कैसे अकीदे हमारे गुमराह हो रहे हैं। वास्तु के अकीदे को लेकर, काहिनों के, आमिलों के, जादूगरों की बातें लेकर हम अपने ईमान को खत्म कर रहे हैं, अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अता काहिनन फसअलहु अन शैइन, जो कोई इंसान काहिन के पास आया और उसे कोई सवाल करता है, लम युक़बल सलातुन लहु 40 यौमा, कहा गया कि ऐसे इंसान की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। किसकी? 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ने वाले की, इन्हें पहले से नमाज नहीं पढ़ता, ये अकीदे रखने वाला नमाज कहां पढ़ता जी? अकीदे, ऐसे अकीदे रखने वाले लोगों की नमाज नहीं होती। दूसरी बात ने कहा फसद्दक़हु मा यक़ूल, वो जो कहता है उसके अकीदे की तस्दीक करता है, उसकी बात को सच मानता है। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उसकी बात को सच्चा मानता है तो उसने कुफ्र किया उस चीज का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाहु अकबर।
یہ 6 عقیدے، یہ 6 مسئلے آپ کے سامنے رکھا ہوں، جو انسان آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر شرک کو جگہ دے رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو احساس بھی نہیں، ہمارے ایمان میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، دکانوں میں یہ شرک داخل ہو رہا ہے۔ حاضرین، میری باتوں کو اور ایک غور مرتبہ سے غور کریں، غور سے آپ معلوم کریں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سامنے وجاء الحق وزهق الباطل، حق سامنے آ جائے گا، باطل مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم شرک سے دور رہیں گے، توحید پہ زندہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توحید پر جینے، توحید پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شرک کے چور دروازوں سے، شرک کے چور دروازے ہم تک آ رہے ہیں، اللہ اس شرک کے دروازوں کو ختم فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک زندہ رہیں حالت ایمان میں توحید پر زندہ رہنے اور حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب العالمین۔